गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी राजे, अज आप जो लैक्चर है इस थोड़ा सैकेंड चैप्टर है प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील। ठीक है, इस बारे डिस्कस करांगे, इस बारे पढ़ांगे। लास्ट जो अपना प्रीवियस लैक्चर से उस अपने फस्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया वो क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, अज जो अपना लैक्चर है इस थोड़ा सैकेंड जो चैप्टर है प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, ये चैप्टर जो आप करना है। लेट्स start the topic. All of us know that plants have life, but how many of us know that they have heart, can feel and see? ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਟੈਲ ਅਸ ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੂ ਮੇਡ ਦਿਸ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਚੈप्टर है ये सानू दसूगा। ठीक है जी, आप पढ़ांगे भी जी साइंटिस्ट है वो सानू जी उन्हें डिस्कवरी की उस चीज़ बारे ही सानू की आ थोड़ा जा जानना पऊगा। इट वाज एन इवेंट दैट सरप्राइज द साइंटिस्ट वर्ल्ड। ठीक है, एक इदा की घटना सी जिन्हें जो साइंटिफिक वर्ल्ड से उन्होंने सरप्राइज किया। इट वाज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंक, ये इदा का आप कह दी घटना सी, इवेंट से जिन्होंने कि कदे सुपने में भी सोचा नहीं जा सकता, जिसका सुपना भी नहीं लिया जा सकता सी। हेयर वाज ए मैन हू हैड बिल्ट ए यूनीक इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इत्थे एक मैन सी जिन्हें की है एक यूनीक इंस्ट्रूमेंट यंत्र बनाया सी जिहदे नाल आपां जी प्लांट्स की ग्रोथ सी वाधा सीगा उन्होंने मापिया जा सकता सी। हेयर वाज ए मैन हू हैड प्रूवड विद दिस वंडरफुल मशीन दैट प्लांट्स हैव हार्ट्स एंड कैन फील। ठीक है, इत्थे एक मैन सी जिन्हें ये प्रूव किया मशीन राही कि जोड़े प्लांट्स उन्होंने आप कह दीए हार्ट होंगे एंड वो फील कर सकते हैं। दी मशीन शो दैट प्लांट्स हैव साइट एंड ए सेंस दैट विच टेल दैम दैट ए स्ट्रेंज इज अप्रोचिंग। ठीक है, मशीन ने यह सानू शो किया कि जोड़े प्लांट्स ने वो देख सकते हैं, उन्होंने सेंस होंगी है जिस नाल कि वो आप कह दीए फील करते हैं कि जोड़ा कोई स्ट्रेंजर है, कोई उन्होंने वाल आ रहा है। योर इंस्ट्रूमेंट इज़ ए वंडरफुल थिंग सैड द ग्रेट मैन हू हैड कम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 1900। ठीक है, जोड़े 1900 आप कहिए 19वीं सदी। ठीक है, जी पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई साइंस की, उत्थे जिन्ने जोड़े परसन आए मैन आए उन्होंने की है जो इंस्ट्रूमेंट से वो आप कह दीए तारीफ की। ठीक है, इन्हू वंडरफुल दसिया। दे वर अमेज एज ए इन्वेंटर सोल्ड दैन हाउ टू यूज द मशीन। दैन उत्थे जोड़े ये इंस्ट्रूमेंट से जिस व्यक्ति ने बनाया सी उसने दसिया भी जो इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने यूज कितना करना। वट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट दे आस्क, उन्होंने पूछा जो उत्थे परसन सी ठीक है कांग्रेस भी इस जो इंस्ट्रूमेंट की कहते हैं। एक क्रेस्कोग्राफ रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस द ग्रेट साइंटिस्ट हू हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस सी जो साइंटिस्ट जिन्हें जो इंस्ट्रूमेंट से क्रेस्कोग्राफ बनाया सी। ठीक है, जिन्हें प्लांट्स की ग्रोथ मेजर की जा सकती है। ठीक है, एंड वेयर वर इट मेड द साइंटिस्ट आस्क, एंड वो जो साइंटिस्ट उन्होंने पूछे कितने ये बनाया गया। इन इंडिया वाज द आंसर दी। ठीक है, तो एंड दैन दसिया गया जो उन्होंने पूछा जगदीश चंद्र भी जो यंत्र है इंस्ट्रूमेंट है कितने बनाया, दैन उन्होंने आंसर की सीगा इन इंडिया भी इंडिया बनाया गया। दी फ्राई कॉज ग्रेटर सरप्राइज, जो ये उन्होंने जो अदर जो पीपल से उन्होंने ये पता लगे भी इंडिया बनाया गया, दैन वो चीज़ तो की सरप्राइज हो। इंडिया इन दी 19th सेंचुरी वाज वेल नोन फॉर इट्स ग्रेटनेस इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी। क्योंकि जी इंडिया से 19th सेंचुरी जी आर्ट्स में लैके लिटरेचर में लैके फिलोसफी में लैके काफ़ी ज़्यादा फेमस सी। ठीक है, मीन जो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जाने जाता सी इंडियन वर्ल्ड ये सारिया चीज़ों में लैके। वट इन द फील्ड ऑफ साइंस इट हैड नॉट प्रोग्रेस मच, पर साइंस के फील्ड में कोई ज़्यादा अपनी की है तरक्की नहीं सी उस टाइम इंडिया की। सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन मेड ए नेम फॉर हिमसैल्फ एंड हिज कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने जोड़ा इंस्ट्रूमेंट बना के अपना तो अपने जोड़े कंट्री अपना देश इंडिया से वह नाम की आ साइंस की दुनिया में आप कहिए फेमस किया। ठीक है, अपना नाम बनाया एंड अपनी कंट्री
ਬੋਸ ਵਾਜ ਬੋਰਨ ਇਨ 1858 ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਇਨ ਬੰਗਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਟ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਾਰ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ। ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਫਰੋਮ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਦੈਨ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਵਾਜ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਇਨ ਕਲਕੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋਇਆ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੱਥੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਇਨ ਕਲਕੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ 3 year ਸਟਰਗਲ ਬਿਗਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਜ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਬੋਸ 'ਚ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਬੋਸ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਰਿਸਟ ਰੂਲ ਯੂਜਲੀ ਰਿਸੀਵ 2/3 ਆਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਟੂ ਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਰਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3rd ਪਾਰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ। ਬੋਸ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਵਾਜ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਨ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ ਗਿਵਨ ਓਨਲੀ ਹਾਫ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ। ਅਤੇ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਫ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਬੋਸ ਵਾਜ ਨੋਟ ਦੀ ਮੈਨ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਕੁਆਇਟਲੀ, ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਕੁਆਇਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਸ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡਿਡ ਦੀ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਦੀ ਸੇਮ ਸੈਲਰੀ ਵਟ ਐਵਰ ਰੇਸ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3rd ਪਾਰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦੈਟ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੇਥਫੁਲ ਫੋਲੋਅਰਸ ਐਂਡ ਜਸਮੈਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਥਫੁਲ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਜਸਮੈਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਜਸਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਰੈਬਲਸ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰੈਬਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਬੋਸ ਵਾਜ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੈ ਰੈਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਰੈਬਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੱਚ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਫਾਰ 3 years। ਇਟ ਵਾਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ give up his principle। in the end victory was his। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੀ ਸੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੀ ਆ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਪਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਆਲਸੋ ਬਰੀਥ ਐਂਡ ਫੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ।